على مسلسل أبو ياسين محمد بن علي الملك حسن وزوجته يا مشايخنا وعلمنا ساتذتنا صاحب الوقوف بالواجبات علينا بأن الله تعالى الشام برحمة إلى درجات في الجنة يهد علينا من أسرار وأنوارهم ولهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا أبو سيد أحمد محمد بن الحسن مالك الحسن أبو يحيى بن الدين الشافعي بن الشفاء جميع مشايخنا وعلمنا ساتذتنا أصحاب الوقوف بالواجبات علينا على جميع وعلى والدينا ووالديكم وأصحاب محمد بأن الله يحفظه من سرهم ويبارك فيهم وفي أمرهم من إخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم في خلف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا الفاتحة بالقبول تام كل سلم معمول صلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا والدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Larani Elisa ila Zaira Pratiwi ila Medui Setiari ini ila Fatimah Zahra wa Landin Kartika ila Tato Suryanto ila Firawati ila Bilali Fauzi ila Sitafa ila Rami ila Periarianto ila Hinu ila Karsano ila Mujim wa ila Yani Nur Aini wa ila Sikandar wa ila Sumarsi إلى أمس كيس بأن الله يفضه وينشره وينصره ويبارك فيهم وفي أمره وخاني جماعة وتلاميذ في خلف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أحمد سوريا وإلى منيرات وإلى سوريا بأن الله تعالى الشام برحمة إلى درجات في الجنة وإلى درجة في الجنة ينفعنا أسرار وأنوارهم ولهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 صلى الله على النبي محمد
صلى الله على النبي محمد حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا 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 لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna anna ghairu Allah Allah
لنا غائرون الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غائرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril adim inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassili fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyuni واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita ketemu pada bahasan kita yaitu materi tentang Al-Quran Kitabullah, bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar suatu kitab ya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab yang dibikin oleh orang-orang Arab, bukan pula kitab yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan pula kitab yang dibuat atau dikarang oleh orang-orang selain orang Arab yang kita kenal dengan istilah orang Ajam. Ya. Ajam pakai bahasa Arab, kalau Ajam pakai bahasa Madura artinya ayam. Ya, Ajam kata orang Madura itu ayam. Kita masuk pada bahasan kita. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan kita nyoba membuktikan apakah Al-Quran itu buatannya orang-orang Arab. Nah, ini sudah kita masukkan di dalam bahasan kita yang sudah kita bahas secara di permukaan masih ya, belum terlalu mendalam. Kata kita masih belum membahas terkait dengan pendapat para ulama atau tafsir-tafsir ulama terkait ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatannya orang-orang Arab. Tapi secara tidak langsung ya hal tersebut insya Allah masuk ke logika kita ya, karena bahasan tentang Al-Quran apakah buatan orang Arab bisa dinalar dengan logika yang ringan saja, tapi butuh logika yang sehat. Makna logika sehat berarti dia jauh dari nafsu, jauh dari ego ya, tidak mementingkan ya pokoknya. Kalau sudah menggunakan bahasa pokoknya ini sudah tidak bisa ditunjukkan dengan dalil-dalil apapun. Baik, kita masuk pada bahasan yang kemarin bahwa Al-Quran kenapa kok bisa tidak diciptakan bukan merupakan karyanya orang Arab, dikarenakan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak isinya, beberapa dari ayat Al-Quran isinya menantang langsung orang-orang Arab. Fa'tu bisuratim mim mithli ya, seperti yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Di ayat yang lain juga Allah menyebutkan fa'tu bi asyri suwarim ya, datangkan 10 surat. Tantangannya 10 surat.
Kalau di Al-Baqarah ini hanya satu surat tantangannya, tapi ada di ayat yang lain itu Allah menantang suruh mendatangkan atau suruh bikin orang Arab ini 10 surat. Ya, yang senada atau setara kualitasnya dengan Al-Qur'an. Sampai-sampai ada orang Arab pelosok yang ini masih terkenal dengan kesusastraan bahasa Arabnya. Ya, kesusastraan Arabnya masih terkenal dan masih halus bahasa Arab mereka. Ya, sampai mereka ini ya sampai sekarang masih ada, ya beberapa diantaranya di suatu kabilah yang namanya Bani Hudzail. Ya, Bani Hudzail ini masih terkenal dengan kehalusan bahasa Arab mereka. Ya, makanya mereka yang masih merupakan suku dari Bani Hudzail itu menamakan diri mereka dengan ngasih nisbat di belakang nama mereka dengan Al-Hudzali. Al-Hudzali ini berarti dia berasal dari Bani Hudzail. Salah satu guru kita di Mekah itu ada yang dari suku Hudzail, dari Bani Hudzail ini. Ya, beliau adalah Syekh Muhammad bin Hilal Al-Hudzali. Ya, beliau dari suku Hudzail. Nah, ini kita sempat belajar juga kepada beliau. Ya, banyak pelajaran yang kita pelajari, baik itu dari sisi sejarah ataupun dari sisi ilmu fikih kita banyak belajar, termasuk juga pelajaran bahasa Arab, ya, nahwu shorof atau gramatika bahasa Arabnya juga kita coba pelajari dari beliau. Nah, beliau pernah menceritakan kepada kita seperti itu, bahwa suku Hudzail pun itu ketika mendapat tantangan ini tidak sanggup untuk melawan keindahan bahasa Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu bukan syair. Al-Qur'an ini bukan syair, tapi orang-orang yang ahli syair merasa mereka tidak sanggup untuk mengalahkan atau untuk menyaingi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, sampai-sampai ada satu orang yang dari pelosok ini pernah ketemu oleh salah seorang ulama, bisa dikatakan salah seorang hafid Al-Qur'an, hamalatul Qur'an. Istilahnya hamalatul Qur'an. Kita mungkin selama ini pahamnya, kita lanjutkan dulu ceritanya ya. Ada salah seorang hamalatul Qur'an ini datang ke ke salah satu, ketemu sama salah satu orang pelosok ini, ya, orang A'rabi ini. Ya, ketika itu dia bertanya, "Kamu hafal Quran?" "Iya, saya hafal." "Coba sebutkan satu ayat saja terkait Al-Quran. Saya ingin tahu keindahan ayat Al-Quran itu seperti apa." Nah, ketika dia menyebutkan, ternyata ada kesalahan dalam penyebutannya. Nah, kita ambil contoh di akhir itu yang seharusnya dia menyebutkannya dengan Innallaha ghafurur rahim. Waktu itu dia membacanya Innallaha sami'un alim. Nah, waktu itu orang Arab itu gini, "Kamu ini bukan Al-Quran ini." Dari dzauq bahasa, istilahnya kepekaan bahasanya, dia melihat bukan Al-Quran ini. "Iya benar, ini Al-Quran yang saya baca." Enggak, bukan. Betul. Ya, kalau memang ini Al-Quran, tidak mungkin bahasanya begini. Langsung dikatakan gitu, tidak mungkin bahasanya begini. Akhirnya dicoba, dia ingat-ingat lagi, oh ya, baru dia ingat. Nah, ketika dia ingat, dia rubahlah bahasanya menjadi Innallaha ghafurur rahim. Baru orang Arab tadi langsung mengatakan apa? Nah, kalau ini baru Al-Quran. Ya, padahal dia belum pernah tahu Al-Quran sama sekali. Cuma karena saking ahlinya dia dalam bahasa-bahasa syair, ya, dalam bahasan-bahasan syair, ilmu-ilmu syair, ya, ketika dia mendengar yang seharusnya Ghafurur Rahim dibaca Samiun Alim, kok nggak pas menurut dia. Ayat di awalnya membahas tentang pertaubatan yang seharusnya menyebutkan bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, juga Maha Penyayang, kok malah Samiul Alim, nggak cocok ini. Dari awal sama akhirnya ini tidak cocok. Ya, nggak mungkin. Manusia pun bisa bikin kayak gini. Dia mengatakan begitu. Nah, ketika disebutkan Innallaha Ghafurur Rahim, barulah orang Arabi tadi, orang pelosok tadi, ya, orang Arab pelosok tadi baru mengakui. Nah, kalau ini saya percaya bahwa ini ayat Al-Quran, karena susunannya sangat indah dan sangat luar biasa bagus. Jadi dari sisi itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran ini yang dinyatakan oleh orang-orang orientalis dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang munafik, bahwa Al-Quran ini adalah hasil budaya, bahwa Al-Quran ini hasil bikinannya orang Arab, bukan wahyu
yang dimana kalau ini merupakan wahyu berarti harusnya sesuai zaman. Toh sekarang nggak relevan kata mereka dengan perkembangan zaman sekarang, nggak cocok ayat Quran ini untuk dipakai, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan berasal dari Allah. Itu bahasa mereka. Maka kita membalikkan perkataan mereka dan mengatakan bahwasanya tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut memang berasal dari orang Arab dan padukan dengan sejarah. Begitu. Karena kita tidak akan lepas dari yang namanya sejarah. Sejarah dari sejarahnya siapa yang menyebutkan itu? Sejarah otomatis sejarah orang-orang muslim maupun non-muslim. Karena banyak orang-orang non-muslim, ya orang-orang kafir yang menyebutkan bahwa ternyata Al-Quran ini ketika mereka mencoba membuktikannya, mereka mencoba menelusuri sejarah-sejarahnya, mereka menemukan Al-Quran ini tidak seorang pun dari orang-orang ahli kesusastraan Arab yang mampu menggubah dan menyainginya. Mereka menemukan hal tersebut. Baik, dari sisi itulah kita sudah menemukan satu poin bahwasanya Al-Quran ini bukan bikinannya orang Arab. Masuk pada poin berikutnya, apakah Al-Quran buatannya Rasulullah SAW? Ya, yang pertama kemarin kita sudah bahas, beliau juga termasuk orang Arab. Berarti masuk dalam lingkupan tantangan Al-Quran. Jadi kalau orang Arab secara umum ditantang oleh Allah untuk membuat satu ayat, Rasul pun ditantang juga berarti. Nah, tapi selama ini Rasul meskipun ditantang, bahasa beliau yang dicatat dan direkam oleh para sahabat, meskipun bahasanya beliau, ungkapannya beliau ini syarat akan ilmu, tapi uslub ini istilahnya gaya bahasanya. Gaya bahasanya Rasulullah dengan gaya bahasa Al-Quran sangat jauh berbeda. Seperti itu. Ya, meskipun sama-sama syarat ilmu, sama-sama padat. Ya, Rasulullah pun ketika berbicara, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah memiliki kemampuan berbicara yang singkat tapi padat. Bahasanya simple, dikit, ya, tapi berisi keilmuan yang luar biasa. Seperti yang pernah dicontohkan oleh dikaji oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i ini pernah menemukan ada satu hadis Rasul yang berbunyi, ya Aba Umar ma fa'alan nuer. Ya Aba Umar ma fa'alan nuer. Imam Syafi'i menyebutkan, dari hadis pendek ini saya bisa menemukan keilmuan, saya bisa menjabarkannya menjadi satu kesimpulan di tiap 70 cabang ilmu. Di ilmu tata bahasa Arab beliau bisa menjabarkannya, di ilmu tentang ini beliau bisa juga, di ilmu tentang ini beliau bisa juga. Dari hadis yang pendek, ya Aba Umar ma fa'alan nuer. Imam Syafi'i mengatakan, dari hadis pendek ini saya bisa menjabarkannya menjadi satu ilmu khusus dari 70 cabang ilmu. Satu kesimpulan hukum, satu kesimpulan dari 70 cabang ilmu. Ini perkataan Imam Syafi'i sendiri. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Nah, otomatis ya, Al-Quran ini ada yang beberapa ayat Al-Quran ini ada yang ayat muhkamat, ada juga yang mustabihat. Nah, kita dianjurkan untuk mempelajari yang muhkamat terlebih dahulu, ayat-ayat hukumnya, dan jangan terkecoh dengan ayat-ayat mustabihat, kecuali ketika kita sudah memahaminya dari penjelasan para ulama ahli tafsir seluruhnya. Ya, seperti itulah. Baik, dari sisi ini maka bisa dikatakan Rasulullah yang mendapat tantangan itu juga tidak melakukan dan tidak membuat satu surat tadi karena beliau tidak mampu. Kok bisa Rasulullah tidak mampu? Karena Rasulullah adalah seorang Nabi al-Ummi. Itu yang harus kita ingat. An-Nabiyul Ummiyu. Apa istilahnya An-Nabiyul Ummi? Nabi yang tidak bisa baca, juga tidak bisa nulis. Ini Nabi al-Ummi. An-Nabi al-Ummi. Makanya ada di dalam salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah, itu artinya Rasul adalah seorang nabi yang ummi. Ummi ini berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi itu bukan kekurangan untuk Rasulullah. Ya, justru itu bukan kekurangan untuk beliau. Kalau itu merupakan kekurangan untuk beliau, nggak mungkin oleh Allah akan akan dijadikan beliau ini seseorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis tadi. Ya, disebutkan di dalam sejarah, ya, di kisah perang Hudaybiyah,
Di kisah perjanjian Hudaybiyah, di Sulhul Hudaybiyah. Kisahnya Rasulullah waktu itu ketika bersepakat dengan kafir Quraisy, ya waktu itu utusan kafir Quraisy ada seseorang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini datang membawa perjanjian. Ia datang untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menuliskan perjanjian tersebut dengan lafaz di atas Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Suhail ibn Amr. Dari Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Akhirnya Suhail ketika itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita terbiasa dengan lafaz ini, kita terima. Min Muhammadin Rasulillah isfi huwa Rasulillah. Ya, apa itu Rasulullah? Anda saja saya mengakui bahwa kamu Rasulullah, tentu saya nggak bikin perjanjian sekarang. Ya. Ganti, jangan menggunakan kata min Muhammadin Rasulillah, tapi ganti min Muhammad bin Abdillah. Nah, ganti min Muhammad bin Abdillah. Waktu itu para sahabat ramai kacau. Ini penghinaan ini. Nah, ini waktu itu Rasulullah apa? Setuju. Ya udah enggak apa-apa, ganti. Jangan dengan tulisan min Muhammad Rasulillah, ganti min Muhammad bin Abdillah. Beliau nyuruh Sayyidina Ali. Ya Ali, ganti. Sayyidina Ali mengatakan apa? Enggak ya Rasulullah. Ali ganti. Enggak ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Hanya ketika sudah 3 kali, beliau nanya ke sahabat yang lain, mana tulisannya? Nah, tulisan Rasulullah yang mana? Kenapa kok beliau masih nanya? Karena beliau tidak bisa baca. Mana yang tulisan Rasulullah? Ini ya Rasulullah. Rasul sendiri yang menghapus. Minta tolong ke sahabat yang lainnya, ganti Muhammad bin Abdillah. Baru diganti. Berarti Rasulullah memiliki, ya kalau bahasa kita sepertinya seakan-akan itu kekurangan, tapi justru itu keistimewaannya. Ya, kalau bagi kita mungkin itu kekurangan. Ya, bagi kita mungkin itu kekurangan, tapi bagi Rasulullah itu adalah keistimewaan. Kenapa? Bukti jelas bahwasanya Al-Qur'an itu bukan bikinan beliau. Bagaimana beliau membuat Al-Qur'an? Baca saja nggak bisa, nulis saja nggak bisa. Lah terus beliau gimana kok bisa bikin Al-Qur'an, kok bisa menyampaikan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an yang disampaikan kepada beliau menggunakan metode talaki. Talaki itu berarti dikte. Ya, saya membacakan ayat kepada Pak Toto. Ya. Pak Toto, coba hafalkan kata-kata yang saya sampaikan. Ya, seperti yang contoh pertama, wahyu pertama yang didapatkan oleh Rasulullah, bukan tulisan yang datang ke Rasul, bukan tulisan, tapi yang datang ke Rasul waktu itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. "Iqra ya Muhammad" sampai 3 kali. Baru ketika itu malaikat Jibril kemudian mengatakan apa? Membacakan ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq" sampai terakhir sampai ayat ke-5. Dan waktu itu ayat Quran tersebut tidak perlu Rasulullah melihat, tapi langsung masuk ke dalam hatinya. Tuh, seperti itu. Jadi bisa dikatakan itu bukan kekurangan bagi Rasulullah, tapi justru sebagai suatu bukti kemuliaan beliau, bahwa beliau mendapatkan wahyu itu tanpa beliau menulis sendiri dengan tangannya. Tapi beliau mendapatkannya langsung, baik beliau dapatkan dari mimpi, baik beliau dapatkan dari talaki, metode talaki langsung, atau beliau dapatkan posisi sadar, ayat tersebut langsung masuk ke dalam hati beliau. Itu ada tiga cara wahyu ayat Al-Quran itu masuk ke dalam diri Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak pernah menunda penyampaiannya di saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menunda sedikit pun. Kapan beliau dapat, saat itu juga beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Dan beliau pasti menyuruh para sahabatnya untuk berkumpul semuanya demi mendengarkan ayat Al-Quran yang turun pada saat itu. Makanya nilai Al-Quran secara riwayatnya semuanya mutawatir. Ya, mutawatir. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menggunakan riwayat ahad, tapi semuanya mutawatir. Diriwayatkan oleh orang banyak, terus diajarkan kepada orang banyak, diajarkan juga kepada orang banyak, terus sampai nyampe ke kita. Jadi sangat mustahil terjadi
kebohongan atau perubahan terkait ayat Al-Qur'an ini. Ya, seperti itulah. Baik, itu bukti pertama. Ya, bukti pertama yang bisa kita tambahan dari bukti-bukti yang ada ya, yang disebutkan dalam kitab Min Aina Nabda ini, tambahan dari kita bahwa Rasulullah ini juga memiliki kemampuan. Apa itu kemampuan? Keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Beliau tidak bisa baca, juga tidak bisa nulis. Itu bukan kekurangan. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita itu kekurangan jelas. Siapa kita? Ya, nggak seperti Rasul. Ya, bahasanya orang Quraisy apa Rasul ini? Dia manusia kayak kita. Ya, jalan-jalan juga di pasar. Ya, yamshuna fil aswaq. Mereka para rasul ini juga ikut berjalan-jalan di pasar, masuk ke pasar juga, belanja. Iya, belanja juga. Apa bedanya dengan kita? Bukan seorang malaikat Rasul ini. Ya, gak ada bedanya. Gimana kita mau percaya? Dia manusia kayak kita kok. Bahasa orang musyrik gitu. Tapi bahasa Allah di dalam Al-Qur'an gimana? Qul innama ana basyarum mithlukum. Ya, memang katakan wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian, tapi ada nilai plusnya. Apa? Yuha ilayya. Nilai plusnya di sana. Saya memang sama manusia kayak kalian, tapi yuha ilayya. Aku diberikan wahyu, sedangkan kalian enggak. Gitu aja bedanya. Yang membedakan. Berarti kalau dari sisi kemanusiaannya sama. Rasulullah lapar, iya. Rasulullah makan, iya. Rasulullah maaf kumpul dengan istrinya, iya, sama persis, nggak ada beda, sama seperti kemanusiaannya, sama seperti kita. Tapi beliau ada kelebihannya dari sisi ketuhanannya. Apa? Yuha ilayya. Beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama begitu yang kita sebutkan. Yang kedua, beliau mempunyai bahasa hadis, sedangkan Al-Qur'an dengan hadis uslub atau gaya bahasanya berbeda. Terus yang ketiga, adanya kata kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falak. Perintah. Kul ini artinya katakan, sampaikan, ya, ucapkan wahai Rasulullah Muhammad. Nah, tidak mungkin kalau Rasulullah yang bikin, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri. Nah, kul. Nah, tidak ada. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan aku adalah manusia seperti kalian. Enggak mungkin kalau Rasul yang membuat ayat tersebut. Atau ada lafaz yang berbunyi nabi juga. Nabi ini sama. Sampaikanlah atau beritakanlah. Anzir, beri peringatan. Anzir. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Itu ayatnya ada berbunyi begitu. Wa basyir. Basyir ini berarti beri kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Nah, apa bunyinya? Wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladziina idza asabathum musibah, di mana ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini perintah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat tidak masuk akal kalau perintah tersebut berasal dari Rasul juga yang menyampaikan, aneh. Dan itu sangat tidak masuk akal. Baik. Yang keempat, adanya teguran Allah kepada beliau. Ya, ini mungkin masuk ke perhatian kita juga ya, kehati-hatian kita, jangan sampai kita meyakini bahwa hal itu benar-benar teguran karena Rasul salah. Bukan. Ya, tapi ini murni. Bolehlah kita mengatakan itu suatu teguran, tapi teguran untuk mensucikan Rasulullah, bukan karena beliau salah. Haruskah teguran disampaikan karena seseorang salah? Tidak harus. Ya, kita bisa menegur kepada seseorang yang sangat kita harapkan kebaikannya, kita andalkan, jadi andalannya kita, baik santri andalan, anak anak pilihannya kita, putra mahkota lah istilahnya. Ya, yang akan menjadi penerus kita, maka bisa jadi nasihat yang seharusnya kita sampaikan berbentuk nasihat, tapi ini menjadi teguran secara khusus. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad waktu itu pernah melaksanakan sholat isya. Ada yang mengatakan di riwayat sholat maghrib, sholat isya yang dibaca oleh Sayyidina Mu'ad. Beliau waktu itu jadi imam di di satu daerah, kalau tidak salah di daerah Yaman, Sayyidina Mu'ad.
Nah, ceritanya Sayyidina Mu'adz waktu melaksanakan sholat Isya, beliau membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Nah, kita bisa pahami sendiri gaya bahasanya Rasulullah, gaya baca ya, baca murattalnya Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Mu'adz bagaimana ya. Gak ada kayak kita. Kalau kita dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, mungkin begitu. Nah, tapi Rasulullah dengan para sahabat pelan. Dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, terus sampai ayat terakhir. Nah, itu dilakukan begitu dalam pelaksanaan sholat Isya. Waktu itu apa ceritanya? Kalau makmum yang lain aman, tapi ada satu makmum yang dia ini ceritanya waktu itu hanya singgah ke masjid tersebut. Ke masjidnya Sayyidina Mu'adz waktu itu dia dalam perjalanan singgah ke masjidnya Sayyidina Mu'adz. Ketika takbir, dimulailah Sayyidina Mu'adz membaca Al-Baqarah. Waktu itu dia sudah capek perjalanan ya kan dan lain sebagainya. Akhirnya selesai salam, dia tidak berani negor Sayyidina Mu'adz. Terus gimana? Langsung lapor ke Rasulullah. Itu lebih parah. Ya, lebih baik ditegur langsung kalau para sahabat itu daripada lapor ke Rasulullah. Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kita melakukan begini, Sayyidina Mu'adz jadi imam malah baca surat Al-Baqarah. Dipanggil langsung oleh Rasulullah. Ya, Sayyidina Mu'adz dipanggil, terus apa kata Rasulullah kepada beliau? Afattanun anta ya Mu'adz? Mau jadi penyebar fitnah kamu wahai Mu'adz? Oh. Langsung bahasa kasar yang digunakan oleh Rasulullah, teguran keras. Pertanyaannya, apakah salah yang dilakukan Sayyidina Mu'adz? Apakah salah? Enggak. Kenapa? Karena jamaah yang ikut Sayyidina Mu'adz biasa semua. Hanya satu orang saja waktu itu dalam perjalanan ikut sholat. Ceritanya begitu. Ya, jamaahnya biasa. Karena ketika Sayyidina Mu'adz berdakwah di daerah tersebut, santai mereka, malah senang. Ya, Sayyidina Mu'adz biasa membaca ayat-ayat panjang karena meniru langsung gurunya. Rasulullah waktu itu ceritanya Sayyidina Mu'adz waktu itu sholat dulu bersama Rasulullah. Ya, Rasulullah membaca ayat-ayat yang panjang. Akhirnya Sayyidina Mu'adz ketika pulang nyampe di kaumnya sholat Isya juga melaksanakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan jamaahnya gak ada yang protes, hanya gara-gara satu orang yang datang dari perjalanan dia ikut sholat. Nah, ditegur oleh Rasulullah secara langsung dan sangat keras. Kenapa kok Rasulullah waktu itu negornya keras? Padahal Sayyidina Mu'adz tidak salah. Sayyidina Mu'adz tidak salah. Itu bukan suatu kesalahan. Bukan suatu kesalahan. Kenapa? Kalau dikatakan itu kesalahan, maka Sayyidina Mu'adz pasti dosa dalam melakukan itu. Teguran hanya diperbolehkan untuk suatu hal yang haram. Makruh pun kita tidak boleh negor. Jadi andai kata kita melihat ada seseorang melakukan suatu hal yang makruh, kita tidak boleh negor. Nasihati, oh boleh, nasihati sekapanpun juga. Ada orang melakukan tahajud saja, ya dia 2 rakaat, kita mau nasihati, kurang kalau 2 rakaat, 4 lah. Nasihat, boleh silakan. Tapi kalau negor, ente 2 rakaat gak ngikuti Rasulullah, bid'ah itu, wah ini parah ini, ya, gak pas ya. Kenapa? Karena teguran hanya dibolehkan pada suatu hal yang haram, begitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu, ya kepada Sayyidina Mu'adz teguran yang sangat keras. Kenapa? Karena Sayyidina Mu'adz diharapkan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang sahabat dai yang handal. Ya, andalannya Rasulullah. Para sahabat generasi pertama keras-keras Rasulullah negornya. Ya. Sampai ada juga salah seorang sahabat yang namanya Abu Dzar, insyaallah. Kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah, kalau tidak salah Sayyidina Abu Dzar. Apa Hudzaifah ya? Kalau tidak salah Abu Dzar, insyaallah Abu Dzar. Nah, ceritanya, Sayyidina Hudzaifah, mohon maaf, Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah waktu itu punya budak, ya, punya budak. Budaknya ini melakukan satu kesalahan yang agak nggak disuka sama Sayyidina Hudzaifah. Terus akhirnya Sayyidina Hudzaifah negornya apa? Yabnas Sauda. Nah, negornya itu menggunakan bahasa panggilan, bukan nama panggilannya, bukan panggilan si budak ini, bukan nama aslinya yang dipanggil, tapi mencemooh menggunakan nama, bukan nama panggilan ibunya. Ibunya budak ini berkulit hitam, orang Habasyah, orang Ethiopia, berkulit hitam, sehingga dikenal dengan Sauda. Sauda ini berarti
orang yang berkulit hitam. Sauda dikatakan sauda karena dia perempuan. Kalau laki-laki aswad, ya. Dikatakan sauda. Yabna sauda, anaknya orang hitam, anaknya perempuan hitam. Katanya Sayyidina Hudzaifah ini. Oh, si budak mangkel. Tuh, apa ini? Yang salah kan saya. Kok ibu saya dibawa-bawa? Kan begitu. Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini-begini. Dipanggil Sayyidina Hudzaifah. Dan datang langsung kata Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu seseorang yang masih punya budaya jahiliyah kamu. Sangat luar biasa teguran itu. Kenapa? Karena budaya jahiliyah oleh orang-orang Arab waktu itu, orang-orang Muslim waktu itu sangat ditinggalkan. Bagaimana caranya biar budaya jahiliyah ini enggak satu pun, enggak sedikit pun ada di menjadi kebiasaan atau tradisi mereka lagi. Ditinggalkan benar-benar. Tapi oleh Rasul dikatakan apa? Innaka mru'un, kamu seseorang fika jahiliyah, yang di dalam dirimu masih terdapat budaya jahiliyah. Tak, teguran keras ke Sayyidina Hudzaifah. Akhirnya Sayyidina Hudzaifah mengatakan apa? Kepada budaknya, sekarang saya akan minta maaf ke kamu, dan permintaan maaf saya, kaki kamu harus ada di pipi saya. Ya, kaki kamu harus ada di pipi saya. Kalau kamu belum menyentuhkan kaki di pipi saya, berarti kamu belum memaafkan saya. Berarti saya belum menerima maaf kamu. Sampai kapanpun harus terjadi kaki kamu di pipi. Budaknya jadi nggak enak. Ya nggak usah gitu, nggak usah gitu. Rasa gitu. Nggak usah gitu, apapun nggak saya maafkan, nggak mau. Pokoknya kaki kamu harus ada di pipi saya. Hanya beliau baring, diinjak. Tuh, kenapa? Karena tujuan Rasulullah negor keras tadi untuk generasi awal Islam. Memang generasi awal Islam harus kuat. Kalau ndak kuat dari awal saja sudah melempem, bahaya ke belakangnya. Makanya di awal-awal generasi Islam Rasul memerintahkan apa? Sholat jamaah hukumnya wajib. Yang nggak sholat, awas, saya bakar dengan orang-orangnya di dalam itu. Rumahnya itu saya bakar orang-orangnya di dalam. Sampai ancamannya Rasul begitu. Pernah ada kejadian? Nggak ada kejadian memang. Kenapa? Ketika Rasul memberikan perintah, para sahabat semua tidak ada yang nego. Ya, waalaikumsalam. Ya, para sahabat waktu itu nggak ada satupun yang nego kepada beliau sampai misi apa namanya ini entrepreneur ya, itu mau ngidupin apa kampung. Enggak. Jadi kisahnya salah satunya apa? Kisah juga tentang pengharaman khamar. Kisah tentang pengharaman khamar. Dulu khamar tidak dilarang. Jadi para sahabat ketika di Madinah mereka masih sering mabuk-mabukan. Itu biasa. Sayyidina Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Cobalah ya Rasulullah, minta sama Allah, tolonglah khamar ini bagaimana diatasi. Ya, akhirnya turunlah ayat yang mengatakan bahwasanya bukan, khamar itu di dalamnya terdapat apa? Manfaat. Ada manfaat, ada juga mudaratnya. Tapi manfaatnya jauh lebih besar, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat yang dimaksud di situ di ayat ini? Manfaatnya masih boleh jual beli, masih boleh menjual yang namanya khamar. Mudaratnya ketika diminum, itu berbahaya. Sayyidina Umar belum puas karena belum menunjukkan pelarangan khamar ayat tersebut. Hanya menjelaskan. Kasarnya sama seperti kita ngasih tahu ke santri ke murid kita atau ke anak kita, wis ale main HP ku elek. Ya. Yo ono sing apik, mek akeh eleke. Kita ngelarang enggak? Enggak ngelarang, cuma ngasih tahu bahwa HP ini banyak mudaratnya, banyak jeleknya. Sayyidina Umar enggak puas. Gimana ini? Mana pelarangan khamar ini mana? Banyak terjadi masih minum khamar seperti biasa. Setelah beberapa waktu, Sayyidina Umar sudah tidak kuat melihat keadaan begitu, maju lagi ke Rasulullah, turun lagi wahyu. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian melakukan salat atau mendekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Waktu itu akhirnya apa? Enggak dilarang, cuma larangannya ketika salat ya ojo mabuk. Nah, waktu itu bingung para sahabat, sudah mulai bingung. Kalau mabuk subuh, setelah sholat subuh, ya dia masih sholat subuh, tapi setelah sholat subuh otomatis nggak kerja. Ya, otomatis nggak kerja. Jadi nggak mungkin mereka minum setelah subuh.
Kalau mabuk setelah duhur, kalau minum setelah duhur, asar masih mabuk. Jadi nggak mungkin, karena asar kan harus wajib jamaah sama Rasulullah. Ya, kalau wajib jamaah sama Rasulullah dalam keadaan mabuk, pasti dihukum oleh Rasul. Jadi setelah duhur pasti asar masih mabuk. Jadi mereka nggak minum setelah duhur. Kalau minum setelah asar pasti maghrib masih mabuk. Jadi mereka nggak minum waktu asar. Kalau minum maghrib, isya pasti mabuk karena lebih dekat waktunya. Jadi habis maghrib mereka nggak minum juga. Nah, mereka minumnya kapan? Habis isya karena waktunya panjang. Setelah sholat isya baru mereka minum. Nah, mabuk terus sampai tidur, bangun subuh sudah enak. Sayyidina Umar nggak puas masih. Apa ini gitu? Ini belum pelarangan ini gitu. Belum puas. Lalu maju lagi beberapa waktu kemudian karena sampai ada kejadian untanya Sayyidina Ali yang sedianya oleh Sayyidina Ali mau dijadikan mahar untuk ngelamar Sayyidah Fatimah. Ya. Sama Sayyidina Hamzah dibunuh. Untanya tadi ditusuk dikarenakan Sayyidina Hamzah waktu itu dalam keadaan mabuk. Nah, itu karena kejadian itu pula akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir tentang pelarangan khamar. Langsung nggak tanggung-tanggung. Ya. Nggak tanggung-tanggung. Bukan seperti ayat yang khinzir gimana? Hurrimat alaikumul maitata walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, ya, diharamkan juga daging babi dan lain sebagainya. Nah, kalau seumpama kita mendekati ke daging babi terus nyentuh gimana? Nggak haram kan? Paling cuma najis saja ya. Tangan kita paling cuma najis, dibasuh ini dan sebagainya. Ayatnya tentang khamr jauh lebih dahsyat daripada ayat tentang daging babi. Apa bunyinya? Innamal khamru wal maisiru wal azlam dan lain sebagainya rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu. Nah, di kalangan orang Arab arti fajtanibu ijtinab artinya ini hindari. Hindari ini berarti apa? Mendekat saja nggak boleh. Mendekat saja nggak boleh. Berarti lebih dahsyat pula dari larangan zina. Wala taqrabu zina. Nah, wala taqrabu zina larangannya jangan mendekati zina. Tapi kalau khamar fajtanibuhu benar-benar jauh. Jadi bukan hanya larangan mendekat, tapi larangan segalanya wis mendekat saja nggak boleh. Mendekat saja jauh lebih dahsyat lagi. Nah, waktu itu Sayyidina Umar puas. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud katanya Sayyidina Umar. Jadi kayak semacam itulah. Berarti bisa dikatakan kalau ini sebuah bukti juga pada kita kalau memang ternyata ini buatan Rasulullah. Ya, pasti Rasulullah lebih berpikir lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Ya, pasti memiliki perasaan yang jauh lebih tinggi dalam menjaga kaum muslimin daripada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar saja ingin agar khamr ini segera diharamkan, tapi Rasulullah sendiri masih nunggu yang namanya wahyu. Kalau andai kata Rasulullah yang bikin Quran, pasti langsung waktu itu Sayyidina Umar lapor atau mengeluhkan, ya Rasulullah ini gimana ini khamr ini bagaimana gini? Ya sudah, besok haram. Selesai. Ya, kalau datangnya dari Rasulullah, besok haram, saya bikin ayatnya nanti. Karena apa? Perasaan Rasulullah terhadap kaum muslimin jauh lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Tapi karena Rasulullah bukan pembuat Al-Quran dan menunggu wahyu tersebut turun, akhirnya masih berproses ayat tersebut. Alhasil begitulah. Ya, itu salah satu contoh, salah satu bukti juga bahwasanya Al-Quran bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan adanya ayat-ayat teguran, ya ayat-ayat teguran yang sejatinya itu bukan teguran, ini juga menguji keimanan kita. Ya, jangan sampai kita menganggap teguran tersebut adalah teguran karena Rasulullah salah. Jangan. Tapi itu murni karena Allah ingin menjaga Rasulullah dengan penjagaan yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah menjaga para sahabatnya meskipun mereka tidak salah tapi tetap ditegur dengan teguran keras, sama seperti seorang bapak yang menjaga anaknya yang dijadikan putra mahkota ketika dia melakukan suatu hal yang kurang pantas, tegurannya seakan-akan dia salah. Tuh. Bawa barang punya temennya langsung moro-moro dikatakan maling kamu. Jadi pencuri kamu,
atau moro-moro setan kamu dan sebagainya. Memang kasar, cenderung seperti kasar, tapi untuk menjaga agar anaknya ketika melangkah benar-benar hati-hati. Nah, orang luar gimana? Oh, jangan ikut-ikut. Ya. So, ketika anaknya ngomong ke bapak ini ngomong ke anaknya, kamu jangan jadi maling, kamu jadi maling. Kamu bawa enggak Pak, saya enggak sengaja. Sama aja itu maling, itu pekerjaannya maling begitu. Enggak hati-hati ketika bawa barang. Bukan barangnya malah dibawa seenaknya. Jaga, hati-hati kalau mau bawa sesuatu. Teman bapaknya ngomong, iya kamu jangan jadi maling. Marah nggak kira-kira si bapak? Ya, pasti marah. Ente jangan ikut-ikut ente. Ya, jangan ikut-ikut ente. Ini anak saya ini. Saya anaknya orang lain ngomong maling. Oh, pasti ngamuk. Nah, khawatirnya begitu. Allah mengatakan kepada Rasulullah begini, seolah-olah itu sebuah teguran. Terus kita mengatakan juga, iya Rasulullah salah itu. Makanya Allah negor. Ini karena Rasulullah salah. Itu nggak disambar geledek waktu itu. Diamuk sama Allah gimana repotnya nanti kita. Ya kayak semacam itulah. Ya jadi kita harus berhati-hati bahwa teguran yang mungkin secara dohirnya benar-benar teguran di Al-Quran, kita jangan meyakininya bahwa itu teguran karena Rasul salah. Tapi itu adalah kalamul habib, ucapan seorang kekasih li habibih kepada kekasihnya. Tuh seperti itulah. Ini bisa antum contohkan nanti. Ya, antum bisa perkirakan juga. Ya biasanya ini kalangan ibu-ibu sering seperti gitu. Ya, kalau sudah ngelihat suaminya nggak ngejaga anaknya, suaminya sibuk dengan HP, anaknya main sendiri, langsung, gak praten dengan anaknya, segala macam wis. Padahal bukan nggak praten ya. Anaknya sibuk, nggak mungkin si bapak ikut sibuk main waktu itu. Ya sudah jaga di sampingnya, tapi dibilang tidak perhatian. Apakah itu suatu teguran si bapak salah? Enggak, tapi itu kalamul habib li habibi. Ucapan seorang kekasih kepada kekasihnya. Karena enggak ada seorang kiai, enggak ada seseorang yang berani negor kiai kecuali istrinya. Nah, siapa yang mau negor seorang habib yang luar biasa kan? Habib Umar itu, siapa yang berani negor Habib Umar? Enggak ada, istrinya baru. Ya, yang mau negor kiai luar biasa, yang mau marahin kiai yang punya ini keilmuan luar biasa, yang wibawanya luar biasa ini sampai disegani banyak orang, nggak ada yang berani. Ya. Teman dekatnya pun nggak berani. Nah terus yang berani siapa? Istrinya yang baru berani. Kenapa? Karena istrinya mempraktekkan kalamul habib li habibi, ucapan seorang kekasih kepada kekasihnya. Apapun itu seorang kekasih pasti berani mengucap sesuatu hal yang mungkin terasa pedes ya untuk pada kekasihnya sendiri. Sorry, ini bukan maksud untuk memancing ya. Tidak apa-apa lah. Untuk jadi bahasan nanti, oh berarti begitu. Ya, jadi bahasan nanti. Akan menemukan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Itu teguran. Dan yang kelima, adanya penggarisbawahan Allah atas kisah-kisah yang diceritakan kepada Rasulullah. Baik, di beberapa ayat, ya salah satunya di surat Yusuf. Nah, di surat Yusuf itu disebutkan gimana tuh? Nakusu gimana tuh? Menceritakan ahsanal qasas gimana tuh? Nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Kalau tidak salah begitu ini. Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah. Nah, kisah-kisah berarti artinya Rasulullah ingin diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Jadi ada pelajaran khusus yang digarisbawahi oleh Allah bahwa kisah-kisah ini khusus kami berikan kepada engkau. Ya, kami ajarkan kepada kamu wahai Muhammad. Itu ada terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah. Nah, kisah siapa? Kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya. Ya, sebelum beliau maksudnya. Makanya dari situ di surat Yusuf itu ada di awal-awal itu ya Rasulullah diceritakan terkait dengan kisah-kisahnya Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Agar apa? Di sini digarisbawahi khusus bahwa kisah-kisah itu dikhususkan oleh Allah agar Rasulullah bisa mendapatkan yang namanya pembelajaran. Jadi di sini ada istilah tak ajarkan. Biar kamu dapat pelajaran dari suatu kisah tentang ini dan lain sebagainya. Kalau Rasul yang bikin, ini mau cerita ke siapa Rasulullah? Nah, ayat tersebut. Kalau ayat tersebut Rasul yang bikin, nahnu naqussu 'alaika. Lah mau ceritakan ke siapa?
Mung ayat itu diturunkan kepada Rasul, sedangkan Rasul yang bikin sendiri, kan aneh nanti. Logikanya nggak masuk. Baik, kita lanjut. Yang keenam, adanya bahasa dialog sebagai pemberian anugerah Allah kepada Rasulullah berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu. Suf, bahasa dialog tadi, nahnu nakussu dan lain sebagainya. Kalau kisah-kisah sebelumnya ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya Nabi Lut, ada kisah Nabi Ibrahim dengan pamannya dan lain sebagainya. Kalau kisahnya Nabi Nuh, ya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh ini hidup bersama umatnya, bersama kaumnya alfa amin, 1000 tahun. Illa khamsin. Illa khamsin berarti apa? 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Hidupnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah di kalangan umatnya atau hidup bersama umatnya. Sampai kemudian diturunkan adab kepada umatnya itu sampai binasa semua. Nah itu selama 900 tahun tersebut Nabi Nuh hanya mendapatkan 9 pengikut. Nih, berarti tiap satu pengikut 100 tahun. Dakwah 100 tahun cuma 1 orang yang ikut. Nih. Makanya bisa dikatakan ini sebagai salah satu motivasi kita. Motivasi setiap dai yang mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW, gak usah minder. Nah, karena kita kadang ini mendapatkan bahasan santri kamu berapa? Ya ada 3. Ya merasa minder dengan pondok yang santrinya ribuan, ada 5.000, 10.000 dan sebagainya. Ya biasanya yang menjadi penyemangat apa? Nabi Nuh. Dakwah 900 tahun pengikutnya cuma 9. Masih kurang hebat apa Nabi Nuh ini? Seorang nabi yang masuk nabi ulul azmi, yang punya kesabaran luar biasa. 900 tahun yang ikut cuma 9 orang. Berarti per 100 tahun cuma 1. Nah, ente baru berapa tahun? Dakwah baru berapa tahun? Baru 5 tahun dapat santri 5. Lebih hebat lah. Kasarannya begitu. Ya, jadi ada bahasa motivasi yang kita dapatkan ya dari guru-guru kita terkait dakwah ini. Makanya Abi waktu di Abi ya itu waktu di Kasaf, di apa istilahnya? Di Kasaf itu istilahnya di Terawang lah. Di Terawang ini berarti apa? Ditebak, masa depannya itu ditebak oleh Abuya Muhammad. Kamu harus dakwah keliling kampus selama 10 tahun di Surabaya. Terus dibilang, dan kamu hanya punya santri 1 orang. 1 orang tok. Nah, karena benar, yang mondok ke beliau, yang benar-benar nyantri ke beliau, baca kitab ke beliau, belajar secara intensif ke beliau, hanya 1 orang tok. Ada yang namanya almarhum beliau baru aja wafat. Ya, namanya Kiai Bogang. Kita mengenalnya dengan Kiai Bogang karena giginya rontok semua deh. Nah, makanya kita mengenal dengan namanya Kiai Bogang. Nama aslinya Ridwan Yasin, Kiai Haji Ridwan Yasin. Nah, itu hanya 1 itu tok. Tapi hasilnya luar biasa. 1 orang ini luar biasa hasilnya. Ya, beliau jadi dai kemana-mana. Ini gaya ceramahnya asik. Kok ngono, salahmu dewe. Gaya dakwahnya gitu. Lucu tapi mengena. Masuk. Ya, gaya penyampaian beliau lucu tapi masuk. Syarat ilmu lah yang disampaikan. Jadi enggak hanya sekedar lucu tok isinya, enggak ada ilmunya ya. Jadi ada syarat ilmu meskipun penyampaiannya sangat lucu. Nah, ada kisah Kiai Bogang ini waktu beliau haji apa umroh gitu. Haji kalau enggak salah. Waktu beliau haji. Ketika mau ketemu sama Abuya, kan yang mengkasaf Abuya bahwa kamu hanya punya santri 1. Nah, santri yang 1 ini Abuya tahu bahwa Ridwan Yasin, Kiai Ridwan Yasin ini. Ketika masuk ke Abuya, kita kan tidak bisa kalau ada di Mekah itu mau ke tempatnya Abuya itu tidak bisa seenaknya masuk. Karena kita harus melalui prosedur laporan ke gerbang dulu. Di gerbang kita ditanya nanti, siapa? Yang jaga orang Indo, ya teman-teman Indonesia juga. Siapa? Waktu itu kisahnya Kiai Ridwan ini maju ke gerbang, menghadap ke gerbang itu, bilang, siapa? Saya Ridwan Yasin, muridnya Ustadz Ihya. Waktu itu belum dipanggil Abi, muridnya Ustadz Ihya. Oh nggih, mau ngapain? Nah, mau ketemu sama Abuya. Ini saya bawa surat dari Ustadz Ihya, dikasih. Oh ya, tunggu sebentar. Nah, ini surat tersebut diaturkan ke Abuya. Abuya baca suratnya, wah seneng luar biasa.
Wah, suruh masuk. Waktu kajian apa? Kajian umum, terus umum. Jadi yang hadir waktu itu orang-orang Arab luar biasa banyak. Sama sekaligus orang-orang yang dari Indonesia yang haji, ya, yang ikut haji waktu itu. Berarti kan masuk ratusan sampai mendekati ribuan lah yang hadir waktu itu. Hadir datang. Nah, Kiai Ridwan itu waktu datang, waktu masuk ke musola ini, waktu masuk ke aula, langsung ketemu sama mobil, panggil, "Halo, Dan, sini kamu." Langsung didudukkan samping beliau. Didudukkan sampingnya beliau di depan. Ya kumpul sama ulama-ulama semua ada. Dudukkan di situ. Diem aja Ustaz Ridwan nih. Kiai Ridwan tuh diem aja. Nah, Abuya Muhammad almarhum, kalau sudah senang ke orang, pasti haliahnya beliau itu berubah, keadaan beliau itu berubah. Kalau sudah sangat senang ke orang. Kenapa? Karena beliau kadang ini, karena saking karena saking nggak muat. Ya, otaknya beliau nggak muat, saking kebanyakan ilmu. Sampai kadang berubah-ubah. Kalau sudah kesenang ke orang, kadang ini jadabnya keluar. Tahu jadab ya? Apa jadabnya? Jadab itu lepas kendali loh, lepas kontrol. Jadabnya Abuya itu kadang keluar, lepas kontrolnya. Dia nggak sadar yang dilakukan. Itu senang, Masya Allah, ini muridnya saya dikenalkan sama orang. Ini muridnya santri saya, Ihya. Diseneng, diinfokan ke orang-orang. Beliau ngajar, pertengahan ngajar, nyampaikan ilmunya, langsung noleh ke Ustaz Ridwan ini, kupingnya digigit. Keras sampai bunyi gitu. Ustaz Ridwan waktu itu diem aja ini, karena paham. Abuya kalau pas lagi keluar haliahnya begitu, jadabnya keluar, berarti lagi senang sama orang tersebut. Ya, digigit kerasnya. Diem aja Ustaz Ridwan ini. Diem aja. Sampai beberapa kali kata Ustaz Ridwan ini. Nah, tapi ketika pulang Ustaz Ridwan ini udah dikasih segala macam, dikasih uang, dikasih kitab, dikasih oleh-oleh apa segala macam sama Abuya. Luar biasa. Saking senengnya Abuya. Ya kalau Abuya Ahmad kalau senang sama seseorang apa? Kadang didudukkan sama beliau di depan beliau ini. Ya nggak sama, memang gayanya nggak sama seperti Abuya Muhammad. Gayanya Abuya Ahmad ini sama seperti Abuya Alawi, mbahnya, kakeknya. Nah, Abuya Ahmad santai aja. Tapi kalau sudah senang, ayo datang ke Ghurfah, Masya Allah, ke kamarnya saya khusus, kamar ngaji saya. Ngobrol lama sama orang ini. Ya pulangnya sama persis kayak Abuya. Kasih kitab. Kitabnya pun bukan 1-2, langsung segini. Nah, bawa, dikasih surban, dikasih apa segala macam wis, hadiah apapun aja, uang pun dikasih sama Buya. Kalau sudah senang sama seseorang. Kalau Buya Muhammad enggak, beda. Ada tongkat sampingnya, senang sama seorang anak. Kalau sudah senang kadang gitu, karena lepas kontrol. Ya, tapi setelah mukul ada uang, uang kaget istilahnya. Ngasihnya enggak tanggung-tanggung. Itu kalau Buya Muhammad. Makanya dari sisi itu ya bisa dikatakan cerita tersebut terkadang kasaf itu ya, kasaf yang didapatkan oleh Abuya, dari Abuya ini ya, bisa dikatakan nyaris mirip lah ya, bahwa beliau hanya punya satu murid selama 10 tahun. Ini nyaris mirip seperti Nabi Nuh. Tapi kalau Nabi Nuh 100 tahun dapat 1. Ya, 900 tahun baru dapat 9. Nah, berarti bisa dikatakan kenapa kok berbeda sekarang? Karena tidak lepas dari doanya Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan ya, 13 tahun beliau ada di Mekah, yang mengikuti beliau hanya segelintir orang saja, hitungan jari. Segelintir orang saja, para sahabat kibar. Ya, para sahabat yang memang keimanannya luar biasa kuat waktu itu. Tapi ketika beliau ke Madinah, barulah saat itu jutaan orang datang ke Madinah, yang ketika itu beliau hanya di Madinah selama 10 tahun saja. 13 tahun di Mekah, ya tidak dapat, hanya pengikut segelintir orang saja. Jadi kenapa kok kemudian umatnya sekarang seakan-akan sangat mudah ketika berdakwah menyampaikan ajarannya Rasul, seakan-akan kok mudah, karena tidak lepas dari doanya Rasulullah SAW. Rasul itu meminta kepada Allah segala kesulitan yang beliau dapatkan, segala bala yang beliau dapatkan, itu jangan sampai terjadi ke umatnya, cukup ke beliau saja. Seperti itu. Ini luar biasanya Rasulullah dari sisi itunya. Makanya kita bersyukur, ya, kita sangat bersyukur punya Nabi yang kasih sayangnya melebihi, bukan melebihi sih, bisa dikatakan luar biasa lah, istimewa dan sangat luar biasa kepada umatnya ini. Ya, seperti itulah. Ada itu masuk bahasan mana tadi? Yang keenam, ya, masuk bahasan yang keenam, dialog
sebagai pemberian anugerah Allah kepada Rasulullah berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu. Yang ketujuh, adanya kisah berita bohong. Nah, ini pernah ingat kasus ini? Sejarahnya pernah tahu? Haditsul ifki. Udahan, ada. Jam berapa sih? 6 menit lagi? Oh iya, soalnya. Terakhir dah, enggak apa-apa. Kisah berita bohong atau haditsul ifki. Haditsul ifki ini apa ceritanya? Haditsul ifki ini kisah di mana orang-orang munafik, ya berita bohong, orang-orang munafik waktu itu menyampaikan suatu fitnah besar, memberikan suatu buhtan, ya suatu hal fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia, memfitnah Sayyidah Aisyah berselingkuh atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seorang sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Nih, selepas sepulangnya beliau dari satu peperangan yang beliau ikuti, tidak jadi perang, malah ketika Sayyidah Aisyah pulang, malah beliau difitnah oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Ini waktu itu goncang, para sahabat goncang, sampai Rasulullah pun waktu itu merasakan ini ya sedih lah atau susah luar biasa. Karena orang munafik waktu itu ketika menyampaikan nggak seperti munafik sekarang. Banyak orang langsung tergoncang keimanannya. Makanya andai kata ada satu orang munafik sekarang ini, munafik di zaman Rasul, ada di zaman sekarang, insya Allah separuh bumi kafir semua. Nah, apalagi orang Indonesia turun di Jawa aja, satu total Jawa itu kafir semua, murtad semua. Kenapa? Di zaman Rasul masih ada Rasulullah. Ya, terjadi fitnah itu Aisyah itu main sama Sofwan itu, melakukan perbuatan nggak senonoh dengan Sofwan. Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Tapi sahabat begini. Ya, sebagian ada yang ragu, ada yang begini. Kok bisa ya? Masa iya? Iya kayaknya. Oh, sampai begitu. Ya, berarti bisa dikatakan apa? Saking dahsyatnya hasutan mereka. Kalau kita kan nggak mungkin. Anggaplah kita ambil contoh. Ya, kayak ya maaf ya. Siapa? Ya Mas Ridwan lah, ya Siti Ridwan. Ada yang cerita ke Mbak Vera. Oh, Siti Ridwan tuh selingkuh ke Metro itu. Kira-kira percaya nggak? Apalagi yang ngomong sudah kelihatan jelas dia orang munafik, percaya nggak? Nggak akan lah. Ngapain saya percaya, gak ada kerjaan aja ya. Ente kalau mau bikin berita palsu, bikin yang lebih dahsyat lah. Kalau berita kayak gini siapa yang bakal percaya? Saya tuh lebih tahu ke adik saya sendiri. Pasti begitu Mbak Vera. Ya, saya lebih tahu adik saya sendiri seperti apa. Gak mungkin ya seperti itu. Tapi di kalangan sahabat waktu itu begini, kacau. Sampai yang membebaskan tuduhan itu bukan dari Rasulullah. Tuduhan itu yang membebaskan siapa? Allah langsung nurunkan di ayatnya, di surat berapa itu? Di surat An-Nur, ayat 11. Jadi yang menyatakan Sayyidah Aisyah ini suci, Sayyidah Aisyah ini tidak seperti yang disampaikan oleh dihasuti oleh orang-orang munafik itu, yang membebaskan dari tuduhan keji itu bukan Rasulullah tapi Allah langsung. Ini spesialnya Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah waktu main ya anggaplah bangga-banggaan lah istilahnya dengan umum mukminin yang lain, anggap dalam posisi guyonan. Kamu kan ada Sayyidah Zainab itu pernikahannya dengan Rasulullah itu yang ngatur Allah langsung dari ayat. Sayyidah Zainab binti Jahash kalau tidak salah. Yang ngatur Allah langsung di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi selepas Sayyidina Zaid udah nggak cocok lagi sama Sayyidah Zainab, akhirnya diceraikan oleh Sayyidina Zaid dan Rasulullah kemudian masuk ke Sayyidah Zainab untuk melamar Sayyidah Zainab. Itu yang ngatur ayat Al-Qur'an. Makanya Sayyidah Zainab merasa apa? Berbangga diri dengan hal itu. Ya, yang ngatur pernikahan saya Allah langsung. Ya, yang ngatur pernikahan saya Allah langsung. Sayyidah Aisyah gak mau kalah. Iya, tapi yang membebaskan dan mensucikan saya, bebas dari segala tuduhan juga Allah langsung. Jadi ada saling mengunggulkan diri. Hal tersebut bagaimana? Apakah biasa? Biasa. Ya, namanya itu terjadi suatu bahasa guyonan saja. Sama seperti kita guyon ke teman-teman. Ente lulusan apa? Al-Azhar. Lulusan Mekah bro. Nah, kayak macam gitu ya. Lulusan Mesir. Lulusan Mekah ya. Ini guyonan seperti itu maklum. Ya. Dan itu hanya biasanya terjadi di kalangan
yang maaf yang selevel. Ya, nggak mungkin lah kalau dengan murid-murid terus membanggakan diri, seperti kelihatan sombongnya Ustaz nih gitu ya. Pasti terjadi begitu. Tapi kalau sama-sama alumni luar negeri berbicara gitu itu biasa. Ya, kayak kemarin sama siapa nih? Andi itu. Siapa nah? Andi Maulana yang mana? Dubai. Insyaallah antumnya Yaman ya. Kalah tapi sama Mekah kalah tak gitu. Dia ketawa aja. Iya lah San, enggak guyon aja. Ya guyonan seperti itu biasa. Jadi jangan dianggap kok bisa ya. Mukminin kok sampai begini nih, ngunggul-ngunggulkan diri. Ya jangan dianggap, jangan ditanggapi istilahnya ya, enggak usah dikomen. Itu hanya guyonan saja. Baik, itu yang ketujuh dan yang kedelapan Nabi menyerahkan arti dari huruf-huruf di awal surat al-huruf al-muqatta'ah kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasul tidak memberikan penjelasan di hadis-hadis beliau tentang arti huruf-huruf yang terputus yang dibaca di beberapa surat. Ya, seperti di Al-Baqarah alif lam mim, apa artinya? Rasul menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu dan lain sebagainya. Lain sebagainya bisa antum catat tadi salah satu bukti bahwa Rasul adalah nabi yang ummi. Ya, ditambahin di yang ke-9 lain sebagainya ini ditambahin satu lagi bahwa Rasul adalah nabi yang ummi. Nabi tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka sangat mustahil bahwa beliau yang mengarang surat atau mengarang Al-Qur'an secara keseluruhan tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas terkait dengan bahasan bahwa asalnya Al-Quran itu kitabullah. Setelah ini insyaallah akan kita paparkan kepada jenengan semuanya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akan paparkan ayat-ayat apa saja ya yang dimaksud dari 9 hal yang tertulis di sini. Jadi kayak semacam tantangan itu ada di surat apa, di ayat berapa. Terus yang berkaitan dengan apa namanya? Lafadz kul, ya kul ini ada di mana saja, beberapa contohnya seperti apa nanti insyaallah kita coba lampirkan pada jenengan semuanya, kita coba tuliskan. Ini aslinya sudah saya tulis tadi, tinggal ngeprint aja. Tapi Pak tukangnya minta matikan listrik dulu, ya udahlah, kita ngalah aja. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan setelah ini TPA ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian. Kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang